आकाशवाणी संवाद पढ़ुचंती सत्यव्रत बेहुरा। भारत और जापान मध्य डिजिटल संबंध दृढ़ करने नहीं उभय देश सहमत। आंध्र प्रदेश बन्या प्रभावित अंचल में रिलीफ उद्धार और मरामती कार्य लगी सेना मुतयन। टिकस फांकी अभियोग में अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन को पुत्र हंटर बाइडेन दोषी सब्यस्त एवं 20 वर्षरू कम कुस्ती विश्व चैंपियनशिप रे भारत को मिला स्वर्ण। भारत और जापान मध्य डिजिटल संबंध दृढ़ करने उद्देश्य रे सूचना प्रसारण तथा इलेक्ट्रोनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव टोकियो ठारे सेठाकार डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मंत्री तारो कोनोंको सह बैठक करिसेंति। उभय नेता भविष्यतर वैषयिक ज्ञानकौशल उपरे गुरुत्व देवा सह डिजिटल क्षेत्र में सहयोग एवं नूतनत्व उपरे गुरुत्व दैछंति। श्री वैष्णव जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन अध्यक्ष तथा निर्देशक तदाशी माएदांको सह साक्षात करी भारत जापान सहयोग वृद्धि उपरे चर्चा करिसेंति। उभय पक्ष भविष्यत में सहयोग समेत विभिन्न प्रासंगिक क्षेत्रगुड़िकर उन्नति निमंते तथ्य आदान प्रदान उपरे गुरुत्व प्रदान करिसेंति। या पूर्व श्री वैष्णव जापान प्रधानमंत्री विशेष परामर्शदाता मसाफुमी मोरींको सह आलोचना करी भारत जापान कूटनैतिक सहयोगर वर्तमान स्थिति और भविष्यत रूपरेख उपरे आलोचना करथिले। गस्त काल श्री वैष्णव भारत जापान मध्य रेल सहयोग वृद्धि, आर्थिक विकास एवं सांस्कृतिक संपर्क दृढ़ करने निमंते जापान विभिन्न मंत्री एवं नेतामानंको सह आलोचना करथिले। आंध्र प्रदेशर विजयवाड़ा निकटरे बुदामेरु केनाल सृष्टि होइथिबा घाईगुड़िक मरामती एवं बन्या प्रभावित अंचलगुड़िकरे स्थिति स्वाभाविक अवस्था को आनिबा पई भारतीय सेना मुतयन करा जायछि। केनाल सृष्टि होइथिबा घाई मरामती लागि राज्य सरकार सेना सहायता लोड़िथिले। इतिमध्यरे N-32 विमान रे सेनार इंजिनियरिंग दलर 40 जन इंजिनियर को हकिमपेटरू विजयवाड़ा निया जायछि। एहा छडा अतिरिक्त सेना जवान माने प्रस्तुत होई रहिछन्ति। सेनाबाहिनी बन्या प्रभावित अंचल में रिलीफ एवं उद्धार कार्य समेत विभिन्न स्थान में बन्या जोगु सृष्टि होइथिबा घाई मरामती कार्य सहयोग करिवे बोली जणापड़िछि। नीति आयोग सदस्य डॉक्टर VK पॉल कहिसंति देश निर्माण क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा दृढ़ करिवार आवश्यकता रहिछि। सार्वजनीन स्वास्थ्य सेवा संपर्कित एक सम्मेलन को उद्बोधन देवा अवसर में डॉक्टर पॉल कहिसंति देश में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आखिदृशिया परिवर्तन घटिछि। से कहिसंति परिणत बयस में स्वास्थ्य सेवा जनित बोझ ह्रास करिबा पई प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को अधिक गुरुत्व दिया जाउछि। से कहिसंति उन्नत मानर जीवन धारण निमंते स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में डिजिटल समाधान प्रमुख भूमिका ग्रहण करबाकू जाउछि। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन को पुत्र हंटर बाइडेन समस्त टिकस फांकी मामला संपर्कित अपराध को स्वीकार करथिबा जणापड़िछि। एहा पूर्वरु हंटर बाइडेन 2016 रु 2019 मध्य $10,40,000 आयकर देनथिबा सूचना मिलिछि। गणमाध्यम तथ्य अनुसार जस्टिस मार्क स्कार्सी कहिसंति अपराध स्वीकार करिबा परे हंटर बाइडेन को सर्वाधिक 15 वर्ष जेल दंड एवं 5 लाख रु 10 लाख डॉलर मध्य जोरिमाना देबाकू पड़िबो। अमेरिका राष्ट्रपति निर्वाचनर गोटिए मास परे एवं जो बाइडेन राष्ट्रपति पदत्याग करिवार गोटिए मास पूर्वरु आसंता डिसेंबर 16 रे हंटर बाइडेन को उपरे दंडादेश कराजिबो। 3 मास पूर्वरु हंटर बाइडेन को बंधुक रखिबा एवं निशाद्रव्य व्यवहार अभियोग रे दोषी साब्यस्त करा जायतिला। तेबे अमेरिका इतिहास रे प्रथम थर पई पदवी रे थिबा समय रे जणे राष्ट्रपति पुओ को दोषी साब्यस्त करा जायछि। स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह आज और आसंता काली जम्मू रे निर्वाचन प्रचार करिवे। आम संवाददाता जणाइछन्ति श्री शाहଙ୍କ जम्मू गस्त चूड़ांत होईछि। जम्मू काश्मीर बीजेपी शाखार साधारण संपादक अशोक काउल कहिसंति श्री शाहଙ୍କ गस्त दलीय प्रार्थी एवं कर्मी मनोबल वृद्धि करिवो। श्री शाह मध्य चलित मासरे काश्मीर गस्त करी दलीय प्रार्थी निर्वाचन प्रचार करिवे बोली जणापड़िछि। जम्मू काश्मीर विधानसभा निर्वाचन निमंते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दलर वरिष्ठ नेता माने प्रचार कार्य जिबे। गतकाली बीजेपी पक्षरु तारका प्रचारक मानक तालिका प्रकाश पाइछि। तालिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह, प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एवं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अछंती।
ଚଳିତ ମାସ 25 ତାରିଖରେ ସେଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ, ମନୋହର ଲାଲ ଖଟ୍ଟର, ଜି କିଶନ ରେଡ୍ଡୀ, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଏବଂ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ବିଜେପି ନେତା ମଧ୍ୟ ଦଳର ତାରକା ପ୍ରଚାରକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ନିମନ୍ତେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ତାରକା ପ୍ରଚାରକଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ, ପୂର୍ବତନ ପାର୍ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା ତାରକା ପ୍ରଚାରକଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସମ୍ବାଦଦାତା ଜଣାଇଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ସାଧାରଣ ସଚିବ ଜୟରାମ ରମେଶ, କେସି ବେଣୁଗୋପାଳ, ସଚିନ ପାଇଲଟ, ଗୁଲାମ ମହମ୍ମଦ ମୀର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଖବିନ୍ଦର ସିଂ ସୁଖୁ ଏବଂ ମୁକେଶ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ତାରକା ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ମୁଖ୍ୟ ତାରିକ ଅହମ୍ମଦ କରା, ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସଲମାନ ଖୁର୍ସିଦ, ଅଜୟ ମାକେନ୍ ଏବଂ ସୟଦ ନାସିର ହୁସେନଙ୍କ ଭଳି 40 ଜଣ ନେତାଙ୍କ ନାମ ଏହି ତାଲିକାରେ ରହିଛି। ଗତ ବୁଧବାରଠାରୁ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 90 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଚଳିତ ମାସ 18, 25 ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରେ ମତଦାନ ଓ ଅକ୍ଟୋବର 8ରେ ମତଗଣନା ହେବ। ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଗତ ମାସ 27ରୁ 30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଏବଂ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବ 2024 ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କ୍ରିକେଟ, ହକି, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଏବଂ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର 200ରୁ ଅଧିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। କ୍ରୀଡ଼ା ଉତ୍ସବର ଆଗାମୀ ସଂସ୍କରଣରେ ଅଧିକ ଖେଳକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଟ୍ରଫି ବିତରଣ ସମାରୋହ ଗତ ବୁଧବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚିବ ସଞ୍ଜୟ ଜାଜୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ତ୍ୱରିତ ସେବା ଯୋଗାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ୟୁନିସେଫ୍ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ହୋଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସମାବେଶୀ ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଲାଗି ଏହା ସହାୟକ ହେବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ତ୍ୱରିତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତମ ଯୋଗାଯୋଗ ରକ୍ଷା କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଯେଭଳି ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛି, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ସହ ସେମାନେ ସୁଶାସନର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରପେକ୍ଷତା ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବେ। 2024-25 ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧନ ଓ ଯୋଗ୍ୟତା ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ ସମୟସୀମାକୁ ଚଳିତ ମାସ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ରୋକିବା ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲା ରହିଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 1 ଲକ୍ଷ ନୂତନ ବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଯୋଜନା କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ଏଥିରେ ବାର୍ଷିକ 12,000 ଟଙ୍କା ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟାଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବୀମା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, ବୀମା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରି ଏବଂ ଦାବି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରି ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ପେନ୍ର ପୋଣ୍ଟୋଭେଦ୍ରାରେ ଚାଲିଥିବା 20 ବର୍ଷରୁ କମ୍ କୁସ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ ଭାରତର ଜ୍ୟୋତି ବରୁୱାଲ 76 କିଲୋଗ୍ରାମ ଫ୍ରିଷ୍ଟାଇଲ୍ ବର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଜ୍ୟୋତି ୟୁକ୍ରେନ୍ର ମାରିଆଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣି ଥରେ। ଭାରତ ଓ ଜାପାନ ମଧ୍ୟରେ ଡିଜିଟାଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦୃଢ଼ କରିବା ନେଇ ଉଭୟ ଦେଶ ସହମତ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରିଲିଫ୍ ଉଦ୍ଧାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ସେନା ମୁତୟନ। ଟିକସ ଫାଙ୍କି ଅଭିଯୋଗରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ପୁତ୍ର ହଣ୍ଟର ବାଇଡେନ୍ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ 20 ବର୍ଷରୁ କମ୍ କୁସ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା। ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ newsonair.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏଆଇଆର୍ ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ।